शाह सिर शाहाद साहो जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा। वाहिगुरु साहिब जियो पांच तत्त को तन रचियो जानो चतुर सुजान जेहें ते उपजियो नानका लीन ताहि मैं मान। पांच तत्त को तन रचियो जानो चतुर सुजान जेहते उपजियो नानका लीन ताहि मैं मान। घट घट मैं हर जू बसै संतन कहे उपकार कहो नानक तेह भज मना भौ निध उतरह पार। कहो नानक ते भज मना भौ निध उतरह पार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सतवार जीओ गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु साजी साध संगत जीओ आप जी वडभागे को सतगुरु पातशाह जी के चरण कमलों में बैठ के पावन बाड़ी का आनंद माण रहे हो। सतगुरां ने अपार कृपा की है। गुरु पातशाह जी की पावन बाड़ी का पाठ आप जी ने बड़े प्यार नाल श्रवण किया है। धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी के पावन पवित्र सलोकों के विचार आप लड़ीवार तो साझी कर रहे हाँ। गुरुदेव पातशाह जी ने अज पवित्र 11वें और 12वें सलोक विच की रहमतां बख्शिशां कीतियां हन। आप पावन बचनों के विचार साझी करनी है। गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी बचन करते हैं कि ये सियाणे मनुख तेनों ये पता है कि ये जिहड़ा तेरा शरीर बने है ये पंज तत्तां दा बने है ते इस शरीर नूं बनाउण वाला अकाल पुरख है। हुण पंज तत्त किहड़े ने जिन्हां तों जुड़ के शरीर की रचना बनी। वैसे सारी कायनात ही पंजां तत्तां तो बनी है। तो ये शरीर विच पंज तत्त है। पहला तत्त मिट्टी है, दूसरा तत्त इहदे विच हवा है, तीसरा तत्त अग्न है, चौथा पानी है ते पंजवां तत्त जिहड़ा है वो है आकाश। ये पंज तत्त ने जिहड़े एक थां ते रल के इन्हां दी फिर शरीर रचना बनती है। पंज तत्त साडे शरीर विच और तुसीं कमाल दी गल है ये पंज तत्त जे तुसीं वैसे वेखोगे तो विरोधी ने। कदी अग ते पानी का इकट्ठा तुसीं समेल नहीं वेखिया। जे अग ते पानी पाओगे तो अग बुझ जाएगी। इसे तरह आकाश ते धरती का मेल नहीं। इसे तरह ही आप वेखते हैं हवा का अग का मेल नहीं। ये विरोधी तत्त है। पर अकाल पुरख परमात्मा एक ऐसा रचनहार है जिन्हें इन्हां पंजां तत्तां नूं इकट्ठियां कर दिता। साडे शरीर विच अग भी है, पानी भी है, हवा भी है, मिट्टी वाला तत्व भी है, आकाश वाला तत्व भी है। पंजे तत्व। और जदों शरीर बिड़सदा है उदों ये पंज तत्व फिर उन्हां तत्तां विच ही लीन हो जाते। तुसीं कदी वेखियो भी जिहड़ा शरीर है ये मिट्टी है, मिट्टी विच रल जांदा है। जिहड़ा हवा सवास है हवा वाला तत्व हवा विच लीन हो गया। जिहड़ी अग्न है वो अग्न विच लीन हो जाती है। इस तरह ये पंज तत्त जिहड़े साडे शरीर दे ने पंजां तत्तां विच लीन हो जाते। उन्हां पंजां तत्तां तो शरीर बनिया। पर यह होंद विच किवें आउंदा है
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਜੈਸੇ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਬਿਨ ਬਾਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਮਾਂ ਤੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਆਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ। ਆਂਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਜਰ ਰਾਹੀਂ, ਜ਼ੇਰ ਰਾਹੀਂ, ਉਤਪੁਜ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਸੇਤਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਸੀਨੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਜ ਆਂਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਰ ਚ ਮਾਰਜ ਕਹਿ ਲਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਕੁਝ ਜੀਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਤਪੁਜ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਘਾਹ ਫੂਸ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਜਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਜੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਤਪੁਜ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸੇਤਜ। ਸੇਤਜ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜੀਵ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਸੀਨੇ ਆਦਿਕ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੱਟ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਥੱਲੇ ਕੀੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੀਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇਤਜ। ਇਹ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ, ਸਨਾਤਨੀ ਮਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਦੇਵਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਸਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੀਏ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਭਗਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਇਹ 3 ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ, ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਇਹ 3 ਦੇਵਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ 3 ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਦਾ ਕਿੰਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਇੱਕੋ ਵੇਸ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਇਹ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾ ਸਰੀਰ ਹੈ,
ना कोई चक्कर चिन्ह, वो तो सदा ही पहला भी सी अज भी। तो दुनिया के अंदर देवते भी उस ने पैदा किए, ऋषि मुनि भी उस ने पैदा किए, मनुख भी उस ने पैदा किए, सारी कायनात उस अकाल पुरख ने पैदा की। फिर यह भी दसिया भी अकाल पुरख परमात्मा जिमें वख-वख धर्मां विच मन्निया जाता है भी अकाल पुरख परमात्मा ने इन्ने दिनों में सृष्टि साजी, इन्ने दिन उन्होंने लगे। जिमें ईसाई वीर कहते हैं भी परमात्मा ने 5 दिनों में बनाई, इन्ना समा लग्या, फिर उन्हें एक दिन आराम किया। आदक गल्लां जिहड़ियां ने प्रचलित, पर गुरु पातशाह जी आखदे ने वो परमात्मा कितना महान है, कितना शक्तिशाली है, कितना ताकतवर है। उनके एक बोल विच इन्नी ताकत है, एक बोल विच इन्नी ताकत है कि वो सारी सृष्टि की साजना कर सकता है एक बोल रही। तो होया भी इस तरह, अकाल पुरख ये थोड़ा भी अज उन्हें आ बनाया होगा, कल इस तरह के बनाउंदिया बनाउंदिया फिर पता नहीं कितना समा लग गया होगा। नहीं, अकाल पुरख के बोलों में ही इन्नी ताकत है। महाराज आखते ने कह लगे कीता पसाओ एको कवाओ तिसते हुए लख दरियाओ। केवल इको बोल में इन्नी ताकत है, लखां दरिया बन गए। इको बोल में इन्नी ताकत है, सारी कायनात सारी सृष्टि बन गई। हुण ये महाराज पातशाह जी की बाणी कह रही है भी अकाल पुरख परमात्मा ने सृष्टि की साजना की है, मनुख नूं भी उसे ने पैदा किया है तो इहदी बनतर बनाई है। फिर गुरु पातशाह जी आखते ने शरीर 5 तत्तां दा बनिया है, कायनात 5 तत्तां तो बनी है, ये मनुख नूं सच जान लेना चाहिए। पर अगे गुरुदेव आखते ने जे ते उपजियो नानका लीन ताही मैं मान। हुण पैदा हो जाना केवल प्राप्ति नहीं है, हालांकि गुरु पातशाह जी ने इनू भी प्राप्ति आख्या है। मनुखा जन्म भी एक बड़ी वड्डी प्राप्ति है। बहुत सारे जीव ऐसे ने जिन्होंने जीवन मिलता ही नहीं, जिन्होंने श्वास मिलता ही नहीं, शरीर भी बनया पर संसार में आउंदियां ही उन्होंने विश्वास नहीं सी, उन्हों का शरीर काम नहीं सी करता। बेअंत ऐसे जीव जिहड़े संसार को वेखण तो पहले ही चले जाते, पर महाराज आखदे ने तेनू तो शरीर मिलया ते तू वडभागा। ते गुरु पातशाह जी रोज़ आखदे ने भाई प्राप्त मानुख दे हुरीआ, प्राप्ति हुई तेनों मनुखा देही दी। पर देही की प्राप्ति हो जाना ये नहीं बई हुण मैनू मेरे मकसद विच मैं कामयाब हो गया, नहीं। देही इस करके मिली सी भी तू इस देही विच आके अकाल पुरख की इबादत कर सके, परमेश्वर का नाम जप सके, बंदगी कर सके, तू उस तक पहुँच सके जिथों तू विछड़िया है। तो वो अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर दे विच लीन हो सके। गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी आदि ने जह ते उपजियो नानका लीन ताहे मैं मान। कह लगे याद रखी इस संसार के अंदर तू जिथे मर्जी भटक लै, जिथे मर्जी फिर लै, संसार की हर एक चीज़ जदों सानू नज़र आती है तो जदों बिनसदी है तो सानू पता लगता है भी जेड़े 5 तत्तां तो शरीर बनया ये पैदा होया तो बिनस गया अखां दे सामने। पर जेड़ी इहदे विच जीवात्मा है, जेड़ी जिंद है, वो कित्थे गई, उहदी यात्रा की सी, कित्थे उहदा अंत होया, इस बारे नहीं पता। गुरु पातशाह जी आखदे ने जे तू अपने आप की खोज करेगा, अपने आप की पड़चोल करेगा तो तू उस अकाल पुरख परमात्मा तक पहुँच सकता है, उस विच लीन हो सकता है, तेरी यात्रा सफली हो सकती है जे तू अपने आप की खोज करे। तो गुरु पातशाह जी के समझाने का भाव यह है भी भलिया जे तू इस शरीर दे विच ही लीन हो गया, इन्हां 5 तत्तां विच लीन हो गया, तो फिर समझी तेरी यात्रा अधूरी रह जाएगी। हाँ, इन्हां 5 तत्तां दे बने शरीर के अंदर एक चीज़ है जिन्हों परमात्मा ने जिन्हों गुरु साहब ने जोत आख्या परमात्मा की, वो जोत। तो वो जोत साढ़े सारियां विच, सब मैं जोत जोत है सोए, तो इसका चानन सब मैं चानन हुए, गुर साखी जोत प्रगट। तो जोत प्रगट किवें हुए, गुरु की सिक्ख्या राही, सारियां विच जोत है परमात्मा की। इस करके गुरु पातशाह जी आखदे ने जिथे परमात्मा ने शरीर बनाया है 5 तत्तां तो, इस विच एक कीमती जोत भी टकाई है, तो उस जोत तक तू पहुँचना है। तो उस जोत तक पहुँचना किवें है, गुरु दे राही, गुरबाणी दे राही, गुरु उपदेश राही आप उस जोत तक पहुँच सकते हैं, गुरु की सिक्ख्या राही उस जोत तक पहुँच सकते हैं। तो जिदन असी उस जोत तक पहुँच गए फिर साडी यात्रा सफली हो जाएगी।
ਅਕਸਰ ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀਨ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਦਾ ਅਕਸਰ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਪਰਮ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਫਿਰ ਉਹ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਕਿੱਦਣ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਮਿਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੁਆ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਸੇਗਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਬਾਦੇ ਨੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਂ। ਫਿਰ ਹਰੀ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਤਰਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਕਿਹੜਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਾਏ ਚੜ੍ਹੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਮਿਲੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ, ਰਾਮ ਕਬੀਰਾ ਏਕ ਭਏ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਸਕਿਆ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਕੌਣ ਤੇ ਰੱਬ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ। ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੁਗਲੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਲਈਏ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇਂਗਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਮਲਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਹਿਜਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਤਰ, ਇਹ ਹੈ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮੈਂ ਮਾਨ। ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਤੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਬਸ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੀਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਖਵਾਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਕ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ
ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਵਪਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦੂਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਓ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੂਜਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਮਸੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਿ ਜੈ ਜੈ ਵੇਖੋ ਤੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਰ ਕਾ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ, ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਵੇਖਣਾ ਰੱਬ ਉਧਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ। ਬਲਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਵੇ ਵੀ ਅੱਲਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਵੇ ਰਾਮ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਤੇ ਕੀ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਜਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ, ਕੋਈ ਭੈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਉੱਠਿਆ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਉਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਪੁਜਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਇੱਕੋ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਕ, ਇਹਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਭਗਤਾਂ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੇ ਭਜ ਮਨਾ, ਭਉ ਨਿਤ ਉਤਰੈ ਪਾਰ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਰਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਕ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋੜੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਰੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਫਿਰ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਰੋੜਾ ਬਣ ਜਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋੜਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਰੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ, ਕੋਈ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਫਿਰ ਬਾਟਕਾ ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਭਗਵਾਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਵਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋੜੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਪਲ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਜੁੱਤੀ ਨਾ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਰ, ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਤੇ ਰੋੜਾ ਵੱਜਦਾ, ਤੇ ਵੱਜਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਬੀਰ ਰੋੜਾ ਨਾ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋੜਾ ਹੋਤਾ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਪੰਥੀ ਕੋ ਦੁੱਖ ਦੇ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਵੇਂਗਾ ਰੋੜਾ ਬਣ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਖੇ ਹੋ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾ, ਧੂੜ ਹੋ ਜਾ। ਐਸਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜੋ ਧਰਨੀ ਮੈਂ ਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਿੱਟੀ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ, ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਰਾਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲੱਗੇ, ਰੋੜੇ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੱਜੇਗਾ, ਧੂੜ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀ ਡਰ ਹੈ।
पर अगले पल ख्याल आया, कह लगे नहीं मिट्टी भी ना बनी, खे भी ना बनी। क्यों? जे मिट्टी बन गया तो कह लगे कोई सफ़र से जाता होया तो मिट्टी लोगों के चंगे भाले कपड़िया मैला कर देती है, गंदला कर देती है। कह लगे मिट्टी ना बनी। तो अगला बचन उन्हें आख्या, कह लगे कबीर खे हुआ तो क्या पिया। कह लगे जे तू मिट्टी हो गया, खे हो गया तो की होया? जे तू आउंदे जांदे राहियां दे उत्ते उड़ के पैना है तो इदू चंगा फिर खे ना ही हो, मिट्टी ना ही हो। कह लगे फिर तू राह छाड़ी दे, जिस राह दे उत्ते को मुसाफिर तुरे ते तू मिट्टी बन के धूड़ बन के होवे पिया। ते जे हवा आवे, क्योंकि मिट्टी वैसे तो उड़ती नहीं, पर जदों हवा तूफान आवे तो उड़ के फिर चंगे भले मनुख के कपड़िया गंदला कर देती, मैला कर देती। कह लगे फिर नहीं, कबीर खे हुई तो क्या पिया, जां उड़ लग गया जेड़ी शरीर उड़ के मैला कर देवे। कह लगे फिर उन्होंने मिट्टी बनना भी छड्ड देना चाहिए है। अगला उन्हें बचन आख्या, कह लगे फिर इदू चंगा तो यह है भी कबीर तू असल दे विच वो बन जा जेड़ा असल दे विच किसी की मैल नूं धोंदा है, जेड़ा किसी की मैल नूं दूर करता है, तो तू वो बन जा, वो है पानी। कह लगे कबीर तू पानी वर्गा बन जा, तू पानी वर्गा बन जा, क्योंकि पानी असल में किसी की मैल नूं धोंदा है, पानी किसी की प्यास नूं बुझाउंदा है, किसी की प्यास नूं मिटाउंदा है। तू पानी वर्गा बन जा। पर अगले पल एक फिर ख्याल आ गया, कह लगे पानी का भी एक सुभाव है भी जिहड़ा पानी है ना, इहनूं तुसीं जे ठंडा करना चाहो तो ठंडा हो जाता है, तो गर्म करना चाहो तो गर्म हो जाता है। ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗਰਮ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਠੰਡਾ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ हुए। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ ਜੈਸਾ ਹਰ ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ रब वर्गा ही होना चाहिए। जिहो जिहा रब है, जिहो जिहा परमेश्वर है, तो असी रब का रूप उदों हो सकते हैं जदों असीं उहदे सेवक बनांगे, जदों दे दास बनांगे। तो दास सानू गुरु बनाउंदा है, सेवक बनने की जाच सानू गुरु सिखाउंदा है भी एक सेवक के जीवन दे विच की खूबियां हुंदियां ने। गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने बड़ा प्यारा बचन साझा किया है भी एक सेवक, एक दास जिहड़ा है उहदे विच की खूबियां ने। गुरु पातशाह जी आखदे ने, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास, सेवा करत होए निहकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी। जेड़ा मनुख सेवक अखाउंदा है वो गुरु के दर ते रह के गुरु की आज्ञा नूं मनदा है, वो सदा नाम नाल जुड़िया रहिंदा है, वो कदी अपने आप नूं जताउंदा नहीं, वो सदा निमरता विच सत संतोख विच जिउंदा है। ते ऐसा सेवक अपना आपा गुरु नूं वेच के ते गुरु के दर तों बख्शिशां प्राप्त कर लैंदा है। सो गुरु पातशाह जी आखदे ने, प्यारिया सेवक बन के, दास बन के उस अकाल पुरख परमात्मा का रूप हो सकता है। तो गुरु पातशाह जी की कृपा बख्शी जदों सेवक ते हो जाती है तो फिर जग्यासू परमात्मा का ही रूप हो जाता है। तो महाराज आखदे ने, कहो नानक ते भज मना, भौ नित उतरै पार। जे तू संसार सागर में तरना चाहुंदा है, जे अकाल पुरख परमात्मा तक पहुँचना चाहुंदा है, तो फिर एक काम कर, उहदा नाम जप, सिमरन कर, उस अकाल पुरख परमात्मा की इबादत कर, उहदे चरनां नाल जुड़िया ही तू उहदा रूप हो सकता है, ये संसार सागर में तर सकता है। गुरु पातशाह जी कृपा करन, बख्शिश करन। जो पावन बाणी की विचार आपां कीती है, साडे हिरदियां दा शिंगार बने। हुईआं भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।